ఈ ఏటి కోటి దీపోత్సవ తొలి రోజున సాక్షాత్తు ఆది దంపతులే వేంచేసి కనుల ముందు సాక్షాత్కరిస్తున్న ఈ శుభవేళ త్రివేణి సంగమ తీరాన వెలిసినటువంటి పరమ పవిత్ర కాళేశ్వర క్షేత్రం నుంచి ముక్తేశ్వర శుభానందాదేవి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా మనం నిర్వహించుకోబోతున్నాం. ఒకే పానవట్టంపై దక్షిణ కాశీగా విలసిల్లుతున్నటువంటి శుభానందాదేవి సహిత ముక్తేశ్వర కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా కాళేశ్వర క్షేత్ర అర్చక వరేణ్యులకు మనవి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగో హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ప్రార్థనపూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి. ఆత్మ ప్రాణానాచమ్య. ఓం కేశవాయ స్వాహా, నారాయణాయ స్వాహా, మాధవాయ స్వాహా, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, శ్రీకేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, ధోక్షాయ నమః, నరసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఉత్తిష్టంతో భవతు విశాచాః ఏతే భూమిభారకాః ఏతేషాం విరోధేన పూజాః సత్యం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓమాభో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్వరో శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే. పృథివ్యాన్భోద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్దక్షిణ విభాగే కృష్ణా గోదావర్యోర్మధ్యదిశే कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी कल्याण मंडपे समस्त देवतां ब्राह्मणाः हरिगुरुचन्द्रस्मर्तमान व्यवहारिक चांद्रमाने प्रभवा षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति स्त्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिक मासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां मंगलवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषणं विशिष्टायां शुभतिथौ लोक कल्याणार्थं श्री शिवानंदसमेत मुक्तेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं कल्याण महोत्सवाख्यं कर्म करिष्ये. कलशाराधनं च करिष्ये. कलशे गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाश्रिताः. मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः. कुक्षौ सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धराः. ऋग्वेदो सामवेदोऽस्ति धर्मणः. अङ्गैस्तैराः सर्वे कलशामृतसमाश्रिताः. आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापो. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि देवमात्मानं च सम्प्रोक्ष्य. ओं गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनं. गौरीमिमाय सलिलानिरक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूषे सहस्राक्षरा परमे व्योमनः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि. स्नानम् आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणा यजक्षसे योगशिवतमोरसस्तस्य भाजयदेहनः उषधीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षया युजितः आपो जनयधानः. शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्ध आचमनं समर्पयामि. वस्त्र अभिवस्त्रास्वसनान्यर्षाभिधेनो सुधाः पूजमानः. अभिचन्द्राभर्तवेनो हिरण्याभ्युष्वान् रजनो देवसोमा. वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि. यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यच्छायं प्रस्तादो आयुष्यमग्रियं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः. यज्ञोपवीतार्थे अक्षतां समर्पयामि. गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीगो सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं गन्धं समर्पयामि. आजनेते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः रदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गुहायिने. हरिद्राचूर्णं समर्पयामि. या सरस्वती इन्द्राणीमर्कोदये वरुणानीं स्वस्तये सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेत पश्यता
सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेदन सुगन्धपरिमलद्रव्यं समर्पयामि अथ पुष्पैश्च विशदैश्च पूजयामि एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः गौरीगणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपुष्पाक्षतापयामि दीपं साध्यमेकार संयुक्तं मन्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलदीपं त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मान्नरगात् घोरात् दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते धूपदीपानन्दं शुद्धाचमनं समर्पयामि नैवेद्यम् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऋतन्वा सञ्जेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोऽवस्तुर्मसि स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ उपानाय स्वाहा ॐ ध्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीं समर्पयामि कर्पूरैर्नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे हिरण्यमुद्रदक्षिणां समर्पयामि कर्पूरनीराजनो अघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः आनन्दमङ्गलनीराजनदीपं दर्शयामि शुद्धाचमनं समर्पयामि నమస్కరోమి అందరూ హారతి కళ్ళగద్దుకోండమ్మా బోలో గజానన భగవానికి బోలా శంకర భగవానికి పరమ పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం ఈ భూమండలంలోనే మహాపవిత్రమైన విశేషమైన క్షేత్రం కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర క్షేత్రం. అక్కడి నుంచే విచ్చేసిన పండితులు సాక్షాత్తు కాళేశ్వరం నుంచి మనల్నందరినీ మొట్టమొదటి రోజు కార్తీక మాసంలో అనుగ్రహించడానికి కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర క్షేత్రమే దిగి వచ్చిందా అన్నట్టుగా అక్కడి నుంచే వచ్చి అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి పవిత్రమైన విగ్రహములు అక్కడి నుంచి వచ్చిన పండితుల చేత స్వామివారి దివ్య భవ్య కళ్యాణం జరుగుతోంది. కళ్యాణంలో మునుముందుగా మహాగణపతిని ఆరాధించారమ్మా. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. బోలో గజానన భగవానికి परिवादं परिक्षपं दुष्स्वप्नं दुरितदन्दध्वजध्यादिधाम्यः अहोदं परहोदं मृगस्य सुलक्षणाध्वजध्यादिधाम्यहम् आयाते अग्निस्वारात् परशुरस्तुते निवाते ताभिर्जगस्वस्ते स्तुवनस्पते स्तुवनस्पते నమస్కృత్సతే రుద్రాయ నమో రుద్రాయ జగత్సతే నమస్తే అస్తు నామాయ గుంసే శివ శిర శివజ్ఞో నమస్తే అస్తు నామాయ గుంసే ఉద్యాదేన సుఖమే సామదాసి బ్రహ్మపుత్రై వసవనే జగుంసే భక్తిన శగునే అస్తు ప్రదిన సుమనా వివాహగారమేత్యబాధో ప్రచార్య ఆర్య కేశాయ స్వాహా नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षराय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः एवं विशिष्टे शुभे प्रिये मंगले अस्य श्रीदेवदेवोत्तमा देवतास्तारभूमग्लानकोटि ब्रह्माण्डायकाय कालेश्वरपुरनिवासस्य मुक्तीश्वर नामधेयवराय यथासमप्रजागृष्यमुद्वहे इति संकल्प्य एवं विशिष्टे शुभे प्रिये मंगले मुहूर्ते अस्य श्री देवदेवोत्तमा देवतास्तारभूम अखिलानकोटि ब्रह्माण्डायकाय आदिमध्यान्तरहिताय सच्चिदानंद स्वरूपाय
కాళేశ్వర నివాస ముక్తేశ్వరామధేయపరాయ అదోరక్షార్థం రక్షాబంధనాఖ్యం కర్మకరిష్యే రక్షాబంధనదేవతాభ్యో నమః నమోస్తు సర్వేభ్యో ఏకేన ప్రథమే నమో లంపృథివీ తత్వాత్మనే నమః గంధం ప్రకల్పయామి బ్రహ్మాగాజతత్వాత్మనే నమః పుష్పం ప్రకల్పయామి యం వాయుస్తత్వాత్మనే నమః ధూమం ప్రకల్పయామి రం తేజస్తత్వాత్మనే నమః ప్రకల్పయామి వం అమృతతత్వాత్మనే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి సం సర్వతత్వాత్మనే నమః సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. శుభానంద సమేతంగా అమ్మవారి పేరు ఆ క్షేత్రంలో శుభానందాదేవిగా, కాళేశ్వరుడిగా ఆ పరమేశ్వరుడు మనకు కాళేశ్వరంలో దర్శనమిస్తున్నారు. శుభానంద సమేత కాళేశ్వరుడి దివ్య కళ్యాణం. ఆ రక్షాబంధనాలు మీ అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాయి. స్వామివారికి అమ్మవారికి ధరింపజేయబోయే రక్షాబంధనాలు కంకణాలు 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి. అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాయి. ఒక్క 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకొని మీరే స్వయంగా స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నట్టుగా నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం విశ్వేత్తాదే సవనేషు ప్రవాచ్యాయ చకర్దమఖవన్నింద్రసునువతే పారావతో యతపుర సంభృతం వస్వపావృణో శరభాయ ఋషిబంధవే బృహత్సామక్షత్రభృత వృద్ధవృష్ణయో దృష్టభోజశ్రభితముగ్రవీణో ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్ష. 2 చేతులు పైకెత్తి కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూ ఉండండి. కాళేశ్వర భగవానికి, శుభానంద మాతాకి, బోలాశంకర భగవానికి. ఏకం విశిష్టే మంగళే ముహూర్తే అస్య శ్రీ దేవదేవోత్తమ దేవతా సార్వభౌమ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ కాళేశ్వరాయ సచ్చిదానంద స్వరూపాయ కాళేశ్వరపుర నివాసస్య మంత్రీశ్వర నామధేయపరాయ శ్రౌతస్మార్థకర్మానుష్ఠానాధికార యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం కర్మాభవంతో భవంతో పుణ్యాహంకర్మణోస్తు ఓం పుణ్యాహంకర్మణోస్తు ఓం పుణ్యాహంకర్మణోస్తు తద్భట్కుర్వేదోపవిజుషం తదనక్షత్రన్నైది యత్ర జగన్యం పశ్యేదో ఏవ కురుతే ఓం స్వస్తి కర్మణేస్తు ఓం స్వస్తి కర్మణేస్తు స్వామివారి కళ్యాణంలో పరమ పవిత్రమైన పుణ్యాహవాచనం జరుగుతుంది. శ్రద్ధావచిత్తులై భక్తి శ్రద్ధ స్వామివారి పాదాల చెంతన ఉంచి నిశ్శబ్దంగా మనస్సు అనేటువంటి పుష్పంతో స్వామివారిని తలుచుకుంటూ కళ్యాణాన్ని తిలకించండి. స్వామివారి నామాన్ని మనసులో తలుచుకుంటూ పుణ్యాహవాచనాన్ని తిలకించండి. యముడి నుంచి వచ్చేటువంటి మృత్యువుని తప్పించగలిగిన శక్తి ఉన్న భగవంతుడు కాళేశ్వరుడు. ఎవరికైనా ఏ విధమైనటువంటి అనారోగ్యం ఉన్నా, మరణ భయం ఉన్నా, మృత్యు ఆసన్న స్థితి అంటే మరణిస్తారనే భయంతో దగ్గరగా ఉన్న వారందరి నుండి ఆ మృత్యువు నుండి తప్పించగలిగిన శక్తి కలిగిన మహానుభావుడు కాల ఈశ్వరుడు. మనం అక్కడికి వెళ్ళడం కాకుండా ఆయనే ఇక్కడికి వచ్చి ఏ విధమైన కష్టము కలగకుండా ఉండేందుకు రక్షించడానికి స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చాడు. మహానుభావుడు సామాన్యుడు కాదు. చంద్రశేఖర ఈ శంకరుడిని కానీ ఆరాధించినట్లయితే యముడు ఒకవేళ సమయం అయిపోయిందని వచ్చినా ఆయన త్రిశూలాన్ని అడ్డువేసి ఆపేస్తాడు. మార్కండేయుడు వేళ జయించగలిగాడు అంటే, యముని బాధకి తప్పించుకోగలిగాడంటే అదిగో ఈ కాళేశ్వరుని మహిమే. అంచేత ఏ విధమైన మరణ బాధ లేకుండా ఉండాలి. నాకు, నా కుటుంబ సభ్యులకి, మొత్తం భక్తి కుటుంబానికి, ఇంకెవరికైనా సరే ఎవరికి కష్టం ఉండకూడదు, మరణ కష్టం ఉండకూడదని ప్రార్థించండి. ఓ విశేషం ఉంది. మనకి మనం ప్రార్థించడం కంటే మన వారి కోసం మనం ప్రార్థిస్తే
భగవంతుడు అధిక పుణ్యాన్ని ఇస్తాడు. చేతికి రక్షణ ముడి వేశారు. అంటే ఈ కార్యక్రమం అయ్యేంత వరకు కూడా నేను ఈ ప్రదేశం నుండి వెళ్ళను అని అయ్యవారు అమ్మవారు ఇరువురు చెప్పడానికి అనుగుణంగా రక్షాబంధనాన్ని చేశారు. తరువాత పుణ్యాహవాచనం జరిగింది. ఈ రోజు అతి పవిత్రమైనది. ఆ మీద ఇప్పుడు యజ్ఞ ఉపవీతాన్ని వేస్తున్నారు. యజ్ఞోపవీతం సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. మా పరమ పవిత్రమైన యజ్ఞోపవీతం దర్శనమిస్తోంది. 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి. ఓం కాళేశ్వరాయ నమః అనుకోండి. ఓం శుభానందాదేవ్యై నమః అని స్మరణ చేసుకోండి. పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిర్సహజం పురస్తాదో ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిముంచదు బ్రహ్మయజ్ఞోపవీతం పరమస్తు తేజః. 2 చేతులు పైకెత్తి కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూ ఉండండి. యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు. ఇక్కడ నుండి కాళేశ్వరుడు ఏ జపాన్ని చేసినా సగం ఫలితం ఆవిడకి వచ్చేస్తుంది. స్త్రీలు ఎంతో అదృష్టవంతులు. పురుషుడు ఏం చేసినా పుణ్యంలో సగం ఆవిడికి లభిస్తుంది. ఈమె ఏ పాపం చేసినా ఆ పాపం పురుషునికి రాదు. అంచేత అంతటి అదృష్టవంతురాళ్ళు స్త్రీలు కాబట్టి భర్త చేత రోజు పూజని చేయించండి. ఆయన శివ సహస్రనామాలు చదివితే మీకు 500 నామాల ఫలితం వస్తుంది. మీరు ఏ పాపం చేసినా ఆయనకి అంటలు. అంతటి పాపం అభాగ్యులు పురుషులు నిజంగా ఆలోచిస్తే ఈ యజ్ఞోపవీతం వేసిన కారణంగా ఆయన చేసే నిత్యానుష్ఠానంలో సగం అమ్మవారికి చెందుతుంది. అందుకోసం చేయబడేటటువంటి యజ్ఞోపవీతం ఇది. శ్రద్ధాయై కామాయాన్యై ఇమాన్ దామవినశ్యేహం భగేన సావర్చసా బృహత్సామేతి కన్యకావామకరే కంకణం బధ్నియా ఆదో బృహత్సామక్షత్రవృత్వృద్ధవృష్ణ్యం దృష్టుభౌజసూతముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా. స్వామివారికి భాసిక ధారణ జరుగుతోంది. అందరూ కళ్ళకద్దుకోండి. పవిత్రమైన శుభానందాదేవి కాళేశ్వర స్వామి కళ్యాణం కాళేశ్వర క్షేత్రం నుంచే, కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర క్షేత్రంగా చెబుతారు. కాళేశ్వరం నుంచే వచ్చి ఇక్కడ పవిత్రమైన కళ్యాణం మన కనుల ముందు జరుగుతోంది. స్వామివారికి భాసిక ధారణ జరుగుతోంది. అందరూ తిలకించండి. భాసికము అంటే నుదుటి మీద కట్టబడేది. ఆ సుముహూర్త కాలంలో పురుషుడు ఆ భాసికం మధ్య భాగాన్ని, స్త్రీ ఆ కాబోయేటటువంటి వరుణి యొక్క మధ్య భాగాన్ని, నుదిటిలో ఉన్న భాసికం మధ్య భాగాన్ని చూడాలి. అలా చూస్తే ఆకర్షణ శక్తి పెరుగుతుంది. శాశ్వత కాలంగా విడిపోవాలనే ఆలోచన ఏమాత్రం రాదు. అందుకని భాసికాన్ని కడతారు. మీ పిల్లలకి, మనవలకి, మనవరాలకి వివాహాలు జరిగేటప్పుడు ఆ భాసికాన్ని కట్టించి ఆ మధ్యలో సుముహూర్త కాలంలో ఒకరి ఆ భాసికం మధ్య భాగంలో ఇంకొకరు చూసే ఏర్పాటు చేసుకోండి. అది చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ సమయంలో వీడియో వాళ్ళని మమ్మల్ని చూడండి అని అంటే పొరపాటును కూడా చూడనీయకుండా చూడండి. ఆకర్షణ కలిగేటటువంటిది భాషికం మధ్య భాగంలో ఒకరినొకరు చూసుకున్నప్పుడు మాత్రమే. అద్భుతమైనటువంటి మంత్రం ఉంటుంది అక్కడ. ఎవరైతే ఆ కట్టబోతున్నారో ఆ పురుషుడు స్త్రీని చూసి అంటాడు, అపరాతృగ్ని, నేను నిన్ను వివాహం చేసుకున్నటువంటి కారణంగా ఈ సుముహూర్త కాలంలో నీ 2 కనుమల మధ్య ప్రదేశంలో ఉన్న భాషికం మధ్యలో చూస్తున్న కారణంగా నా అన్నదమ్ములతో విరోధం రాకుండుగాక, నా తల్లితో విరోధం నీకు రాకుండుగాక, కుటుంబం సుఖంగా ఉండుగాక అని ఇంతటి అర్థం ఉండేటటువంటి అమోఘమైన విషయాన్ని సూచించే ఆ వాసికాన్ని కట్టారు. కన్యా ఆగతమిమం వరం మధుపర్క ద్రవ్యేణ విధనా పూజయిష్యే ఆగతాయ వరాయ మధుపర్కం కుర్వన్నదగ్రం కోర్చన దాతే తత్ర వరో రాష్ట్రపతిస్యాచార్య సందేమాత్వజ్జోషం సందేమాత్వజ్జోషం ఆపపాదావనే వరస్తాపో విమంత్ర్యా ఆపపాదావనే అస్మిన్ కులే బ్రహ్మవర్చస్యాని
పూర్వం దక్షిణపాత్రం దాత్రే దత్వా ఉభాభ్యాం వాద్యం నమోస్తు నందా సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షిరోర్బాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటియుధారిణే నమః ప్రక్షాళయితారం దాతారముపస్పృశ్య ఉభావాప్యాచమ్య వరో మహిమే దేశాత్మానం ప్రత్యభిషేదో వరః మయైమహో మయైయశోమయేంద్రియం వీర్యం కూర్చాభ్యాం పరిగృహ్య విచుక్త్వా దాతారోహిణీయ ఆపః ఆమాగన్నితి వరః కలశోభిమంత్రయ ఆమాగన్నియశావర్తసాధకం సుజమయసాతేజసాచ తమ్మా ప్రియం ప్రధాన అంజలావపామేకదేశ ఆనియమానే వరో విరాజో దోహోసి యదుర్జప్త్వా విరాజో దోహోసి విరాజో దోహమసి శేషం పురస్తాన్నియమానం సముద్రం వైద్యభిమంత్రయతే సముద్రం వప్రిణో విశ్వాన్యోనిమవిగచ్చ అచ్ఛద్ర ప్రజయా భూయా సమ్మాపరాసే జమత్పయః అత్ర వాసో గభాగం యథా యుక్తిహిరణ్యం దత్వా పరబలం కృత్య అర్చత ప్రార్థత ప్రియమేధాసో ఇవం వస్త్రాని పీవసావసాదే యువోర్ఛిద్రామంతవో హసర్గాః మహాంగవిన్నవసనాని శంసన్నో ఆవచస్య శంభవో పూయమానో దక్షిణో జాగృవిర్దేవవేదో సదువస్త్రాణ్యధవేశనాని వసానో అగ్నిర్నాభా పృథివ్యాః అవిశోజాత పథేనాయా పురోహితో రాజయక్షీరదేవాన్ దధి మధు సంగం సృష్టంగాంసేన వృషసావదాయ కూర్చాభ్యాం మధువర్కసి దాతా తృప్తే మధువర్కో మధువర్కో మధువర్కః త్రయే విద్యాయ ఆమాగన్నితి వరో మధువర్కమంత్రియా త్రయే విద్యాయ యశోసి యశోసి ఆనందకరమైన సమయంలో తీపిని తినిపించడం అనేది అక్కడి నుండి వచ్చింది. మొట్టమొదటిగా కన్యా దాత ఇంటికి వెడుతున్న సందర్భంగా ఆ కన్యా దాత ఇంట్లో తీపిని తినిపిస్తూ బట్టల్ని పెడతారు. అది మధుపర్కములు అని పిలుస్తారు. అంతేగాని మధుపర్కం బట్టలు అంటే ఆ ఉన్నటువంటివి సంతానం కలిగే వరకు ఉండాలి ఉంచాలి అనేది సరైన అర్థం కాదు. తీపిని తినిపించి భర్తకి అంటే కాబోయేటటువంటి అతడికి అత్తవైపు వారు ఇచ్చేటటువంటి వస్త్రాలని మధుపర్కములు అని పిలుస్తారు. ఆ మధుపర్కాలతో స్వయంగా పరమేశ్వరుడు ఎవరైతే మనకి కులదైవంగా ఉంటారో ఆయన్ని దర్శించడానికి వెళ్ళడం ఆయనకి చాలా ఇష్టం. మధుపర్కాలంటే చిత్రమైన వస్త్రాలని కట్టనే కూడదు. అవి చక్కనైనటువంటి ఆ గోధుమ రంగుతో ఉండేటటువంటి మాత్రమే ఇష్టం. ఎందుకని ఏ మహానుభావుడు వివాహం చేసుకుంటున్నా ఆ వరుడు శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపుడే కాబట్టి నారాయణునికి ఇష్టమైనటువంటి పసుపచ్చని పట్టు వస్త్రాలు మాత్రమే కాబట్టి ఆ రంగులో ఉండేటటువంటి వాటిని మాత్రమే ఎంచుకోవాలి తప్ప ఈవేళ మనకి అమ్మేటటువంటి వస్తువులు ఏవైతే వస్త్రాలు ఉన్నాయో అవన్నీ మధుపర్కాలు కాదు. దయచేసి ఆ ఒక్కరోజైనా సరే ప్యాంట్ల మీద వాటి మీద కూర్చోకుండా మధుపర్కాలని ధరించి కూర్చుంటే మహావిష్ణువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ వరుణలో ఆవహింపబడతాడు. ఆ తల్లి అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి పెళ్లి కూతురిలో ఆవహింపబడుతుంది. వారి అన్యోన్యత శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఆ మంత్రాలు ఇక్కడ చదవబడుతున్నాయి. చక్రవాళ శైల మహావయవ మధ్య మర్తిన్యాం మహానాళాయమాణ ఫణిరాజరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణా ఫణిమండల పండితే మహాసంకల్పం జరుగుతుంది. ఈ మహాసంకల్పంగాని మనం తెలుసుకున్నట్టయితే ఎక్కడో ప్రారంభమైనటువంటి కలియుగం దగ్గర నుండి పుణ్యపురి విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాద్యష్ట దిక్పాలక పాలితే వరధ్రువ సోమాజ్ఞాప ప్రభంజన ప్రత్యూష ప్రభాసాఖ్యాష్టవసు విరాజతే హరత్ర్యంబకరుద్రమృడ వ్యాధాపరాజత కపాలీరేవత శంభుగవర్తి వృషాక విభురూపాఖ్యేకాదశ రుద్రైః సంశోభితే వివస్వద్వరుణోపేంద్ర సవితృధాతృతం శ్రుమాలమిత్రభాను ఖగభూషణశ్చేత్ ద్వాదశాదిత్యైః ప్రకాశతే యమనియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధ్యష్టాంగ యోగ నివృతే వసిష్ఠబాలఖిల్య విశ్వామిత్ర దక్షగాత్యాయన కౌండిన్య గౌతమాంగీరస భృగుపరాశర వ్యాస వాల్మీక శుకశౌనక భరద్వాజ సనక సనంద సనత్కుమార సనత్సుజాత నారదాది ముఖ్యమనభిః పవిత్రతే కలియుగే వర్తమానే ప్రథమ పాదే శుభానందాదేవి సమేత కాళేశ్వర స్వామి కళ్యాణంలో కన్యాదానం జరుగుతోంది. ఆ జగన్మాత అయిన శుభానందాదేవిని కాళేశ్వరుడు పరమేశ్వరుడికి కన్యాదానం చేస్తూ ఉన్నారు.
మహాసంకల్ప మంత్రపఠనం జరుగుతోంది. శ్రద్ధగా ఈ మహాసంకల్పాన్ని ఎవరైతే వింటారో, ఎవరైతే ఆ మహాసంకల్పాన్ని కనులారా చూస్తారో వారికి ఆ శుభానంద కాళేశ్వర స్వామి సంపూర్ణ అనుగ్రహం కలుగుతుందట. కాళేశ్వర క్షేత్రం నుంచే విచ్చేసినటువంటి పవిత్రమైన ఉత్సవమూర్తులు, ఆ కాళేశ్వర క్షేత్రం నుంచి విచ్చేసిన మహాపండితుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో భక్త కోటి భక్తులందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని మీరే స్వయంగా ఆచరిస్తున్నట్టుగా జరుగుతోంది. స్వామివారిని కరుణారా తిలకిస్తూ మహాసంకల్పాన్ని శ్రద్ధగా వినండి. సర్వరాశ్యాపకృష్ణకాలే బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాజ ఏకైక నిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్ష సంహితకాలే బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమాగ్నిరాత్రే ఆప్తోర్యామసాంతమనవాజపేయ సాలంకృత కన్యాదానమహంకరిష్యే కన్యాగణకసంపన్నాగ్రగాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకే దిగీషయ కన్యే మామృతో భూయాత్ కన్యే మే దివారయోః కన్యే మే సర్వతో భూయాత్ తద్దానాన్ మోక్షమాప్నుయాత్ విశ్వంభర పంచభూతస్థాక్షణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం ధారణాయ వై కన్యాం సాలంకృతాం సాధీసుదేవాయ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి స్వామివారి కళ్యాణంలో గోత్రనామ ప్రవరులు, స్వామివారి గోత్రము, అమ్మవారి గోత్రము, వారి యొక్క తరాలు మనం కూడా చెబుతూ ఉంటాం. వివాహానికి ముందేడు తరాలు, తర్వాత తరాలు చూడాలి. స్వామివారి గోత్రనామాలు, అమ్మవారి గోత్రనామ ప్రవరులు వినండి. ప్రోద్భవస్య పరశుభశర్మణో నప్రే సదాశివశర్మణః పుత్రాయ ఈశ్వరశర్మణః పుత్రాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండాయ రాయ తత్వస్వరూపాయ కాళేశ్వరపుర నివాసస్య ముక్తీశ్వర నామధేయవరాజ దేవస్య శ్వాస విదుః ప్రసవే అశ్వినోర్బాహుభ్యాం భూష్ణహస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్యతాం ప్రతిగృహ్ణామి రాజా త్వారుణో దేవి దక్షిణే ప్రజాపతయే కన్యాం తేనాం దత్తమస్య వయోధాత్రే వయోమఖ్యమస్తు ప్రతిగృహీత్రే కైదంగస్మాదాద్ కామః కామాయ కామో ధాతా కామ ప్రతిగృహీత కామకో సముద్రమావిశ కామేన త్వా ప్రతిగృహ్ణామి కామే దత్తే కైషాదే కామదక్షిణా ఉత్తానస్వాంగేన ప్రతిగృహ్ణాతు సోమాజవాసః ప్రజాపతయే కన్యా ఏతత్ కన్యాదానం స కన్యాదానం భవంతో సకలబలావాప్తిరస్తు భవంతో కల్పోక్త సంపూర్ణ కల్పలావాప్తిరస్తు సుముహూర్తే లగ్నాష్టకచూర్ణికాం పఠిత్వా తదేవ నదినం సదేవతానాం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీబలం స్మరామి. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన. విఘ్నేశ్వరో విఘ్నవిదూరకారీ నిర్విఘ్నకార్యే శుభం సిద్ధిం విఘ్నేశ్వరో నామ సురేష పూజ్యో మధోమరాభ్యాం వరదా భవంతు. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ మహేశ్వర చింతన సావధాన. శివస్యపుత్రీ గిరిరాజపుత్రే సువర్ణ దివ్యాంబరే మభూషా కళ్యాణ గౌరీ శుభమంగళాయే మధురాభ్యాం వరదా భవంతు. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ ఉమామహేశ్వర చింతన సావధాన కమనీయ కోమలకరే రాత్రాక్షదారోపణం కన్యాదాన పురస్సరం కవిగురం విప్రాజదానుగ్రహం గణబంధనం గణగుణం మాంగళ్య సూత్రాన్వితం ఉమామహేశ్వరజోరాహమయే తేరాజితం మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ ఉమామహేశ్వర ధ్యాన సావధాన. పరమ పవిత్రమైన జీలకర్ర బెల్లం ఆ శుభానందాదేవి కాళేశ్వర స్వామి వారి శిరస్సుపై, కాళేశ్వర స్వామి శుభానందాదేవి శిరస్సుపై ధరింపజేయబోయే సుముహూర్తంలో జరగబోయేటువంటి జీలకర్ర బెల్లం దర్శనమిస్తోంది. ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకోండి. కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర భగవానికి
ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాధిబ్రవన్న అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు. కోటి మంగళ వాయిద్యాల్లాగా రావాలి. ప్రతి ఒక్కరూ గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు. శుభానందాదేవి మాతాకి, కాళేశ్వర భగవానికి, ముక్తేశ్వర భగవానికి, బోళాశంకర భగవానికి. శరణ్యేత్రం मध्ये गौरीनारायणमोऽस्तुते माङ्गल्यगौरीदेवतां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि उपचारस्नानं समर्पयामि वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थे अक्षतां समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यपत्रदक्षिणां समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपं हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मदव्योसानीति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानादिस्तेजो ददाति आनन्दमङ्गलनीराजनदीपं दर्शयामि ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणसमापन नमस्कारान् समर्पयामि. పరమ పవిత్రమైన మంగళసూత్రములు దర్శనమిస్తున్నాయి. కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి కళ్యాణంలో శుభానందాదేవి కంఠంలో ధరింపజేయబోయే పవిత్రమైన మంగళసూత్రములు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఆ మంగళసూత్రములు ఒక్కసారి అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాయి. 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి. అమ్మ అందరూ అమ్మవారి యొక్క మంగళసూత్రములు దర్శనమిస్తున్నాయి. 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి. మీ మాంగళ్యములను కూడా కళ్ళకద్దుకొని అమ్మవారి మాంగళ్య బలం, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం, సకల సౌభాగ్యాలు మీకు కలగాలని నమస్కారం చేసుకోండి. మాంగళ్య గౌరీ మాతాకి. రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూ ఉండాలి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్తు अस्तु. రెండు చేతులు పైకెత్తి కరతాళ ధ్వనులు చేయండి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త శుభ ముహూర్తోస్తు. మాంగళ్య గౌరీ మాతాకి, కాళేశ్వర భగవానికి, శుభానందాదేవికి. ఓం ఆశాసానాసో మనసం ప్రజాగో సౌభాగ్యంతనో
అగ్నేరనువ్రతా భూత్వా సన్నహ్యేషు కృతాయకం ఆసీనాసన్నహ్యతే ఆసీనాఖ్యేషా వీర్యం కరోతి యత్పశ్చాత్ప్రాప్త్యమాసీత అనయా సమదంతధీత దేవానాం పత్నియా సమదంతధీత దేశాత్ దక్షిణదౌదీచ్యన్వాస్తే ఆత్మనో గోపీఠాయ ఆశాసానాసో మనసమిత్యాహ మేధ్యామేవైనాం కేవలీం కృత్వా ఆశిషా సమర్థయతే అగ్నేరనువ్రతా భూత్వా సన్నహ్యేషు కృతాయకమిత్యాహ ఏతద్వై పత్నియే వ్రతోపనయనం తేనైవైనాం వ్రతముపనయతే కపిలావాచనాది మంగళాచార ప్రాప్తం దుర్గాస్యాయం గంధ పుష్ప అక్షతలని 3 ఉంటాయి. గంధం ఆరిన కొద్దీ సువాసన ఇస్తుంది. పుష్పం కాలం గడిచిన కొద్దీ ఆ అందాన్ని కోల్పోతుంది. ఈ గంధ పుష్ప అక్షతలు మూటిల్లో శక్తిని ఏనాడూ కోల్పోనివి అక్షతలు మాత్రమే. అంచేతనే వాటి పేరు అక్షతలు. ఆ మంగళ సూత్రానికి సంబంధించిన ఈ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత ఏ మంత్రాలైతే చదవబడుతూ ఉంటాయో అక్షతలని ఒకరి శిరస్సు మీద ఒకరు పోసుకుంటారో ఆ మంత్రాల యొక్క శక్తి ఏమాత్రము కూడా క్షత నష్టం కాకుండా ఉండేది ఏదో అది అక్షతలు. అటువంటి అక్షత ఆరోపణని ఇక్కడ చేసుకుంటారు. ఆ తల మీద ఈ పసుపుతో కూడినటువంటి అక్షతలని వేసుకుంటారు. అలాగే వైష్ణవులకి సంబంధించిన విష్ణు వివాహాల్లో రక్తాక్షతలు అంటే కుంకుమ అక్షతలు వేసుకుంటారు. రెండూ కూడా సౌభాగ్యాన్ని ఇచ్చేటటువంటివే. మెడలో మంగళసూత్రం కాని ఉన్నట్టయితే అమ్మవారి యొక్క శక్తి ఆ మంగళసూత్రంలో ఉంటుంది. మృంగుమని సర్వమంగళ మంగళసూత్రంబునెంత మది నమ్మినదో. ఏ మహానుభావుడైనటువంటి శంకరుడు ఆవేళ కాలకోట విషాన్ని స్వయంగా స్వీకరించాడో ఆ స్వీకరించిన శంకరునికి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అమ్మవారు తన మంగళసూత్రంలో ఉండే శక్తిని ఏర్పాటు చేసింది. తల్లులరా మంగళసూత్రాలని ధరించండి. ధరించినట్టయితే ఆ శక్తి వేరుగా ఉంటుంది. భర్త మీద ఇష్టం లేదు కాబట్టి ధరించను అనద్దు. పైగా లౌకికంగా కానీ ఆలోచిస్తే మంగళసూత్రాన్ని ధరిస్తే ఈమె వెనుక ఒక పురుషుడు భర్తగా ఉన్నాడనే భయం కూడా లోకంలో అందరికీ కలుగుతుంది. అందుకైనా మంగళసూత్రాలని ధరించండి. కూతురు మంగళసూత్రం ధరించడం లేదు అంటే తల్లి మంగళసూత్రం ధరించడం లేదని అర్థం. తల్లి కానీ మంగళసూత్రం ధరించి ఉంటే ఖచ్చితంగా పిల్లలు ధరిస్తారు. మీరు ధరించండి, వాళ్ళకి ఆ ఏర్పాటుని చేయండి, వాళ్ళ చేత ధరింప చేయండి. ఏ తండ్రి ఆ గడప ఈ గడప ఈ గుమ్మం ఆ గుమ్మం అన్నీ ఎక్కి దిగి నానాయాతన పడి ఒకరిని ప్రత్యేకంగా ఎంచుకుని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో ఓ భర్తగా అంటే తనకి అల్లునిగా, అటువంటి సందర్భంలో ఎంతో అమోఘమైనటువంటి మంగళవాద్యాల మధ్య వేద మంత్రాల మధ్య బంధుబాంధవ జనం మధ్య అక్కడ కట్టినటువంటి మంగళసూత్రాన్ని తీసేయడం అనేది ఎంత తప్పు 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 ఆలోచించండి. మాంగళ్య సూత్ర శక్తి మనకు కానున్నట్టయితే స్త్రీ లేనిటువంటి వారికి ఏ విధమైన కష్టాలు కలగవని శాస్త్రం చెప్పేటటువంటి మాట బాగా గుర్తుంచుకోండి. అక్షతలని వేసుకునేటటువంటి సందర్భంలో చెప్తారు, నాకు చక్కనైనటువంటి పశు సంపద అంటే అమోఘమైనటువంటి పాడి పంట ఉండుగాక, మాకు మంచి సంతానం కలుగుగాక, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సంతానం కలిగి వాళ్ళ ద్వారా మేము వృద్ధి పొందుదుముగాక. ఇలా ఇన్ని మంత్రాలు మనకి అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాటన్నిటినీ కానీ మనం స్వీకరించకపోతే ఏ విధమైనటువంటి ఆనందము కలిగే అవకాశం ఉండదు. ఈవేళ పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్ని వృద్ధులైనటువంటి వాళ్ళని వృద్ధాశ్రమాల్లో చేర్పిస్తున్నారు అంటే అదిగో
ఆ విధమైన సంప్రదాయాన్ని పాటించకపోవడం మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలగాలి. రెండు చేతులు పైకెత్తి భగవన్నామస్మరణ చేద్దాం. బోలా శంకర భగవానికి జయ జయ శంకర, హర హర శంకర, జయ జయ శంకర, హర హర శంకర, జయ జయ శంకర, హర హర శంకర, జయ జయ శంకర, హర హర శంకర. కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి క్షేత్రం పరమ ఎక్కడైనా భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా ఉంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు అనే అంటారు. అంచేత పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణ కాలంలో వారికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాన్ని చేసుకుంటే భార్యాభర్తల మధ్య ఏ విధమైన అభిప్రాయ భేదాలున్నా అవి పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. వారిద్దరు మాత్రమే ఆది దంపతులు, వారిద్దరు మాత్రమే అన్యోన్యమైన దంపతులు. బ్రహ్మ తన నోట్లో మాత్రమే సరస్వతిని ఉండనిస్తే, విష్ణువు తన వక్షస్థలం మీద మాత్రమే లక్ష్మిని ఉండనిస్తే, శంకరుడు తల నుండి పాదాల వరకు కూడా పూర్తిగా ఆ అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. అంతటి అన్యోన్యమైన దాంపత్యం మరెక్కడా ఉండదు. అంచేత నమస్కరించుకోండి. ఆ అన్యోన్య దాంపత్య విధానం మాకు కావాలని ప్రార్థించుకోండి. కాళేశ్వర మహాక్షేత్రం ముక్తీశ్వర సమన్వితం. కాలుడు అనగా యమధర్మరాజు, యమధర్మరాజు స్థాపించబడ్డాడు కాబట్టి కాళేశ్వరుడు అనే పేరు వచ్చింది. ముక్తీశ్వరాన్ దర్శనాన ముక్తి. కాశీలోపల మరణించిన వారి మాత్రమే మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు విశ్వేశ్వరుడు. ఇక్కడ దర్శనం చేత మాత్రానే సర్వప్రాణకోటి గుణంగా తరంపజేస్తున్నాడు ముక్తీశ్వరుడుగా. మొదటగా భూలోకంలో కూడా ఆదిముక్తీశ్వర స్వామివారుగా వెలసి ఎవరైతే దర్శనం చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కైలాసం తీసుకెళ్తున్నాడు ఈశ్వరుడు. అప్పుడు యమధర్మరాజుకు పని లేకుండా అయిపోయి యముడు 12 సంవత్సరాలు అఘోరమైన తపస్సు చేస్తాడు. ఆ తపస్సుకు మెచ్చి ఈశ్వరుడు భోలాశంకరుడు కాబట్టి ప్రత్యక్షమై అడుగుతాడనమాట, యమధర్మరాజా 12 సంవత్సరాల నుంచి కూడా అఘోరమైన తపస్సు చేస్తున్నారు, మీ తపస్సు గల కారణం ఏమిటంటే, అయ్యా మీరు ముక్తీశ్వర స్వామి వారిగా వెలసి ఎవరైతే దర్శనం చేసుకుంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా కైలాసం తీసుకెళ్తున్నారు. నా ప్రణీతాన్ని వచ్చేవాళ్ళు లేకుండా అయిపోయారు, నా అగ్నిస్తంభం చల్లారిపోయింది, నా దిక్పాలకత్వాన్ని కాపాడవలసిందిగా ఈశ్వరుని ప్రార్థించారు. ఆ మొరాలగించి ఈశ్వరుడు ఒక వరం ఇచ్చాడనమాట. కలియ ప్రారంభం లోపల కాళేశ్వర క్షేత్రం లోపల నేను ముక్తీశ్వర స్వామి వారిగా వెలుస్తున్నాను, నా లింగం పక్కన మీ యొక్క పేరు చేత లింగ ప్రతిష్టాపన చేయండి. ఎవరైతే ముందు మిమ్మల్ని పూజించి తర్వాత నన్ను పూజిస్తారో వాళ్ళకు మాత్రమే మోక్షం ఇస్తానని వరం ఇచ్చారనమాట. అంటే యమధర్మరాజుగా వెలిసి మీరు పూజలు చేయాలంటే కూడా ఎవరైనా భక్తులు భయపడతారు కాబట్టి మీ పేరు చేత ఇక ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి కాళేశ్వర స్వామిని పూజించిన తర్వాతే ఇక్కడ ముక్తీశ్వర స్వామిని పూజించాలని వరం ఇచ్చారనమాట. మొదటగా ఏ పూజ చేసినా దర్శనం చేసుకున్నా మొదటగా కాళేశ్వర స్వామిని పూజించాకే తర్వాత ముక్తీశ్వర స్వామివారి పూజించాలి. ముక్తీశ్వర స్వామివారి పైన 2 నాస్కారంధ్రాలు ఉంటాయన్నమాట, ముక్కులు అన్నమాట. వాటిలో మనం ఎన్ని లక్షల బిందెలు అభిషేకం చేసినా కూడా అన్నీ గోదావరికి వెళ్తాయి, త్రివేణి సంగమం వెళ్తాయి. అక్కడ గోదావరి ప్రాణహిత మధ్యే గుప్త సరస్వతి అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తుంది. ఈ మూడి కలయికే త్రివేణి సంగమం. అలాగే గర్భాలయానికి 4 ద్వారాలు ఎక్కడా ఉండవు. ఈశ్వరుడు సద్యోదాతాది పంచముఖుడు, ఊర్ధముఖము 4 వైపులా 4 ముఖాలు. కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయం, నేపాల్ పశుపతాద ఆలయంలో, తర్వాత కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో మాత్రమే గర్భాలయానికి 4 ద్వారాలు ఉంటాయి. 4 వైపులా కూడా మనం స్వామివారిని దర్శించుకునే అవకాశం, పూజించుకునే అవకాశం ఉన్నటువంటి క్షేత్రం శ్రీ కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి క్షేత్రం. కాశీ కంటే ఈ క్షేత్రం మరిమలంత వాసిన ప్రఖ్యాతి, కాశీ కంటే ఈ క్షేత్రం మరిమలంత గొప్పదని జయ విజయులకు తురాభారం వేసి నిర్మించారు కాబట్టి అరసవెల్లి కోనార్ కాళేశ్వర క్షేత్రంలో మాత్రమే సూర్యనారాయణ స్వామివారి కొలువైన క్షేత్రం శ్రీ కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి దేవాలయం.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన దేవాలయాల్లో సరస్వతి అమ్మవారి దేవాలయం 3 ఉన్నాయండి. కాశ్మీర్లో బాల సరస్వతి, బాసోలో జ్ఞాన సరస్వతి, కాళేశ్వరంలో కూడా మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి అంటే వృద్ధ రూపంలో రూపంగా మహాసరస్వతి అమ్మవారిగా కొలువైన క్షేత్రం కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామి క్షేత్రం. అక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మవారి పేరు శుభానంద. శుభాలు ఆనందాలు చేకూర్చేటువంటి తల్లి అన్నపూర్ణాదేవి స్వరూపంలో కూడా శుభానంద మాతగా కొలువైన క్షేత్రం కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి దేవాలయం. మనకు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పుష్కరాల్లో కూడా అలాగే మనకు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి క్షేత్రాల్లో కూడా మనకు కాళేశ్వరంలో 3 నది పుష్కరాలు వస్తాయన్నమాట. గోదావరి, ప్రాణహిత, అలాగే సరస్వతి నది పుష్కరాలు కూడా నిర్వహించబడతాయి. అలహాబాద్ తర్వాత కాళేశ్వర క్షేత్రంలో 12 రోజుల పాటుగా అంటే మే 15 నుంచి సరస్వతి నది పుష్కరాలు కూడా ప్రారంభమవుతున్నాయి. అందరూ కూడా కాళేశ్వర క్షేత్రంలో నుండి త్రివేణి సంగమ తీరంలో ఆ సరస్వతి నది పుష్కరాల్లో పాల్గొని సరస్వతి నది యొక్క స్నానాలు ఆచరించుకోవాల్సింది. అందరికీ కూడా భక్తులకు కూడా ఆ సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క కరుణా కటాక్షాలు కలుగుగాక. కాశీ కానీ మీరు వెళ్ళినట్టయితే మొట్టమొదటిగా అనుజ్ఞ తీసుకోవాల్సింది కాలభైరవుడి నుండి. అయ్యా, నాకు ఆ కాశీ విశ్వేశ్వరుని దర్శనాన్ని ఇప్పించు అని ఆయన దగ్గర ప్రార్థించాలి. అప్పుడు తొందరగా దర్శనాన్ని ఇస్తారు. బేలశంకరుడు, బోళాశంకరుడు కాదు, బేలశంకరుడు. బేల అంటే అమాయకుడు, అమాయకుడైనటువంటి శంకరుడు దర్శనాన్ని ఇస్తాడు. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా కాలభైరవుణ్ణి దర్శించి ఎంత గొప్పగా దర్శనాన్ని చేయించావయ్యా, నిన్ను మొట్టమొదటిగా వచ్చి ప్రార్థించాను, కాశీ విశ్వేశ్వరుని దర్శనాన్ని ఎంతో ఆనందకరంగా ఇప్పించావు, మళ్ళీ నీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదపూర్వక కృతజ్ఞతలను తెలియజేస్తున్నానని కాశీ వెళ్ళి ఆ దర్శనాన్ని చేశాక వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా కాలభైరవుణ్ణి దర్శించి వెళ్ళాలి. కాల అంటే మృత్యువని అర్థం, భీరువు అంటే భయాన్ని కలిగించేవాడని, కాలభైరవుడు అంటే ఆ మృత్యు భయం నుంచి తప్పించేవాడు వ్యక్తిని అని అర్థం. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మృత్యు అంటే ఓ భయం ఉంటూ ఉంటుంది. పైకి మాత్రం అంటూ ఉంటారు ఆత్మహత్య చేసుకుంటా అదంటా ఇదంటా అని, కానీ ఏదైనా జరిగితే మాత్రం వైద్యుడిని బతిమిలాడి బతికించు అంటూనే ఉంటారు. కాబట్టి కాలభైరవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మృత్యువు అనే ఆలోచనని రప్పించడు. ఒకవేళ మృత్యువు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే తప్పక తప్పించి తీరుతాడు. ఆ భయాన్ని తొలగించేటటువంటి వాడు కాలభైరవుడు. బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఈవేళ డిప్రెషన్ అని చాలామంది బాధపడుతున్నారే, వాళ్ళు కాలభైరవ ఆరాధనని కానీ చేస్తే ఆ విధమైనటువంటి మృత్యు భయం, మృత్యు ఆలోచన, మృత్యువు గురించిన మాటలు ఈ రానే రావు. ఈవేళ చాలామంది పిల్లల్లో చచ్చిపోతాననే మాటలు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు కలుగుతున్నాయి. అవి తప్పించాలి అంటే కాలభైరవ ఆరాధన మాత్రమే. ఆ కాలభైరవునికి అధినేత ఈ మహానుభావుడైన కాళేశ్వరుడు కాబట్టి ఈయన్ని ప్రార్థించండి. అలాంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి ఆలోచన త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం త్రిజన్మ పాప సంహారం ఏక బిల్వం శివార్పణం.
मोदः प्रमोद आनन्दः दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमाकुतिं वाच सत्यपशिमे पशूनागं रूपमन्न కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి వారి శుభానందాదేవి కాళేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవంలో తలంబ్రాలు అక్షతారోపణ జరుగుతోంది. సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్య సత్యమోమితే ఆపత్సత్యమాభరణ కాళేశ్వర భగవానికి శుభానందాదేవి మాతాకి కాళేశ్వర భగవానికి పరమ పవిత్రమైన తలంబ్రాలు మీ అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాయి. ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకోండి, 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి. दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमाकुतिं वाचः सत्यमशिमे यशोनागं रूपमन्नस्य यशस्रे श्रियधामये ఓం యశో యజ్ఞశ్చ దక్షిణాం శ్రియో మే కామః సమృద్ధ్యతాం. పుష్కయోరదదాత్సవో కామస్య తృప్తిమానందో. మా 2 చేతులు పైకెత్తి కరతాళ ధ్వనులు చేయండి. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో పరమ పవిత్రమైన అక్షతారోపణ తలంబ్రాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. హంసవాహనం వేళ జరుగుతున్నది. కాకిలా కలకాలం బతకడం కంటే హంసల 6 నెలలు జీవిస్తే చాలు అని తెలుగులో సామెత. మా దాంపత్యం అన్యోన్యంగా ఉండాలనే అభిప్రాయంతో హంసవాహనం మీద స్వయంగా అందరినీ ఆశీర్వదించడానికి వచ్చున్నాడు భగవంతుడు. పరమ పవిత్రమైన పూలమాల సమర్పణ జరుగుతోంది. ఒక్కసారి కళ్ళకద్దుకోండి. కాళేశ్వర భగవానికి శుభానంద మాతాకి బోలా శంకర భగవానికి ఆ తల్లి పేరు శుభానంద. శుభం ఉండి ఆనందం లేకపోయినా
ఆనందంగా ఉండి శుభం లేకపోయినా ప్రయోజనం లేదు. అమ్మవారి పేరు శుభ ఆనందదేవి. ఆ శుభం ఆనందం కలగాలంటే అమ్మవారు అయ్యవారిని దర్శించుకోవాలి. ఓం అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వశర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః. ఆనందదివ్య కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాం ధారయామి. కాళేశ్వర భగవానికి శుభానంద మాతాకి. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో పవిత్రమైన మంగళహారతి మీ అందరికీ దర్శనమిస్తోంది. కళ్ళగద్దుకోండి. మూడు మార్లు కళ్ళగద్దుకోండి అమ్మవారి యొక్క దివ్యమైన హారతిని, స్వామివారి యొక్క దివ్యమైన హారతిని. కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర భగవానికి. శంకరుడు ఎంత గొప్పవాడు అంటే తాను బిరుసైన జుట్టుని ధరించిన అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించుకోమంటాడు. తాను కంటిలో రౌద్రాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న అమ్మవారిని అలా చూడొద్దు అంటాడు. తాను పులి చర్మాన్ని, ఏనుగు చర్మాన్ని ధరించిన అమ్మవారిని స్వచ్ఛమైన పట్టు వస్త్రాల్ని ధరించవలసింది అంటాడు. ఆమె ఇష్టాన్ని ఆమెకి, తన ఇష్టాన్ని తనకి చూసుకుంటారు కాబట్టి అన్యోన్యత హెచ్చుగా ఉంటుంది. నేనున్నట్టుగా నువ్వుండు, నువ్వున్నట్టుగా నేనుండను, అట్లాంటి మాటలు లేవు. ఎవరి ఇష్టం వారిది అన్నట్టుగా చేసేటువంటి అమోఘమైన జంట ఈ ఇద్దరు మాత్రమే. జీవజరదో వర్ధమానేత్యపనిగమో భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుర్భరతయేన వర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతితిష్ఠతి. సద్యోజాతాయ వై నమో నమః. భవే భవే నాద భవే భవస్వమాం భవోద్ధవాయ నమః. సద్యోజాతం సద్యోజాతాయ వై నమో నమః.
పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ వశమాన్ భవతి కాళభైరవదర్శనం అశ్వాయ శ్రీ విరుదపారయిష్టవ కమనీయం రమణీయం ముక్తేశ్వర శుభానందాదేవి పరిణయ మహోత్సవం. ఈ వైభవం ఇంతటితో అయిపోలేదు. హంస వాహనంపై ఆది దంపతులు భక్తుల చెంతకే వేంచేసే అపూర్వ ఘట్టం మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది.